In the early afternoon of July the 17th, 2014, a Boeing 777-200 of Malaysia Airlines departs Amsterdam Airport Schiphol for Kuala Lumpur, Malaysia. The flight is prepared as usual, and the aeroplane is in an airworthy condition. On board of flight MH17 are 283 passengers and 15 crew members. The routing of this flight leads via Germany, Poland and Ukraine to the east, a standard routing to Asia that many airlines use. Flight MH17 enters Ukrainian airspace at an altitude of 33,000 feet, following airway Lima 980. The crew diverts a short distance to the north to avoid some thunderstorms when returning to the airway in the eastern part of Ukrainian airspace. In this region, an armed conflict between the Ukrainian government and armed groups is in progress. Therefore, lower levels of the airspace are restricted for civil air traffic. Flight MH17 is routed above this restricted airspace to waypoint Romeo November Delta in the Russian Federation. Until that moment, the flight proceeds normally. When flight MH17 is above the eastern part of Ukraine, a Buk surface-to-air missile system fires a missile. The investigation demonstrated that the aeroplane flew at an altitude of 33,000 feet, which is to say 10.1 kilometers. No abnormalities regarding the aeroplane or crew were found. The flight proceeded normally, and no malfunctions of any system or oral warnings were recorded. Also, no distress messages were received by air traffic control. Both flight recorders stopped abruptly at 13:20:03, and from that time, the flight crew of MH17 did not respond to air traffic control messages. Flight MH17 disappeared from the radar. The aeroplane was perforated by hundreds of high-energy objects shaped like cubes and bow ties. Many fragments were found in the bodies of the crew seated in the cockpit. Some of them had a bow tie or cubic shape. The left side of the cockpit area shows a characteristic damage pattern. Traces of explosives were found in the wreckage and on the missile fragments found. Paint on fragments found inside the wreckage matches paint on the recovered missile parts. The point of detonation was determined by the spray pattern on the cockpit and by simulations, and was confirmed by the recorded sound peak. The impact and blast resulted in the aeroplane's disintegration. The wreckage of the aeroplane was distributed over 6 different sites, consistent with the way the aeroplane broke up in the air. Based on these findings, the Dutch Safety Board concludes that flight MH17 was downed by a 9N314M warhead carried on a 9M38 series missile as installed on a Buk surface-to-air missile system. Other scenarios were investigated and excluded. No other scenario can explain this combination of factors. The findings are conclusive and support each other based on multiple sources. To that end, we have been able to draw well-supported conclusions about the flight and the causes of the crash. The investigation of the wreckage has demonstrated that the aircraft was perforated at high speed by fragments coming from a specific location to the left and above the cockpit. There were indications of this early in the investigation, but the wreckage turned out to be important for verifying and further substantiating those indications. Immediately after the crash of MH17, the question rose how it was possible that a scheduled commercial airliner flew over an area that was known to be a conflict zone. The armed conflict in Ukraine progressively expanded to the air, and several military aircraft had been shot down in the previous weeks. According to Ukrainian authorities, 2 of these aircraft were hit by more powerful weapons that reached higher than before. But none of the parties involved made any connection between the military developments and the possible risks posed to civil aviation. On June 6, 2014, a Notice to Airmen, or NOTAM, was issued by Ukraine to restrict the airspace over the eastern part of Ukraine up to flight level 260.
This was done to protect military aircraft from ground attacks and to let them fly at a higher level. On July 14th, the restriction was raised to flight level 320. Airlines assumed that the unrestricted airspace above this level was safe. Most commercial airlines continued their flights over the region. On July the 17th, until the airspace was closed, 160 commercial flights passed through this area. 3 other airliners were in close proximity of MH17 when it disappeared from the radar screens. Flight MH17 progressed normally until it was above the eastern part of Ukraine. At 1 p.m., a 9N314M warhead exploded to the left-hand side of the cockpit of flight MH17. The missile was fired from a Buk surface-to-air missile system. The impact killed 3 people in the cockpit and caused structural damage to the forward section of the aeroplane, causing it to break up in the air. All 298 occupants lost their lives. Calculations have demonstrated that the missile's trajectory commenced somewhere in a 320 square kilometer area in the eastern part of Ukraine. The Russian Federation concurs with the conclusion that the crash was caused by the detonation of a warhead, but has reservations regarding the missile and warhead type. However, in our judgment, the arguments in the report overwhelmingly support the conclusions as presented. Нужно понимать, вот что делает Алмаз-Антей. У них совершенно утилитарная, задача доказать, что ракета была пущена из окрестностей села Зарощенское, а не из Снежного. 10 миллионов рублей, которые потратил Алмаз-Антей на эту работу, это что? Такие деньги не могут тратиться просто так. Должен быть некий заказчик, должен быть кто-то, концерн государственный, кто санкционирует вот эти траты. Поэтому, когда Алмаз-Антей говорит, что мы вот этим занялись, потому что мы находимся под санкциями, вообще очень интересный аргумент, да? Вот. «Газпром» тоже находится там, или какие-то структуры другие, кстати, нефтяные, кстати, Банк России под санкциями. И что теперь? У меня возникает Алмаз-Антей, который тратит 10 миллионов, если эта сумма правильная, на вот эту всю кампанию, на расследование, на моделирование, на натурные эксперименты. И как это показано уже вот сегодня, эксперимент достаточно серьезный, большой, многоплановый, затратный эксперимент. У этой работы есть четкий заказчик, концерн государственный, поэтому, естественно, и заказчик государственный в том или ином виде. И такие работы могут быть, это хорошая такая неокр. Они могут быть санкционированы только либо государством, либо владельцем, соответственно, государства. То есть мы должны четко понимать, что вот то, что делает Алмаз-Антей, это элемент государственной пропаганды, кстати, в информационном пространстве. Алмаз-Антей свою первую часть публикует 2 июня. День в день, когда Россия получает предварительный черновик вот этого итогового отчета. И весь Алмаз-Антей используется как информационный шум, чтобы забить сам факт передачи России и, соответственно, всем остальным участникам расследования, заинтересованным странам, черновика итогового отчета. Алмаз-Антей, который проводит 2 эксперимента, да, натурных. Сначала, кстати, вот один, потом другой. Он их проводит ни вчера, ни позавчера. Казалось бы, если ты заинтересован в неком объективном расследовании, ну, ты публикуй материалы по мере их готовности. Но публикация всего за несколько часов до отчета голландцев. При этом организаторы уже со 2 числа, со 2 июля знают, что будет в голландском отчете. И они уже четко там знают о том, что у Голландии вот такие 300 квадратных километров района запуска. Поэтому, по большому счету, отчет Алмаз-Антея, он не опровергает голландцев. Он локализует точку пуска. В этом смысле 2 исследования, Алмаз-Антей, исследования в кавычках, и голландцев, это результаты международного расследования, они дополняют друг друга. Они, в общем-то, друг другу не противоречат. И там Бук, там вот такой район, а здесь вот такой район как бы внутри. Да? Вопрос, который возникал у нас
при рассмотрении отчета Алмаз-Антея 2 числа, 2 июня, по траектории ракеты. Вы скажите, как летела ракета? Вы утверждаете, что она летела по прямой. Вы разработчики, конечно, вам видней. Но все специалисты, включая ПВО, говорят о том, что ракета летит не по прямой. Это может быть горка перед атакой на цель. Была горка? Нет. Вопрос остался открытый. Тут еще есть интересный момент. Смотрите. Пока идет докладная часть, очень четко называется, какая была ракета. Вот она такая ракета. Она старая. У нас она, значит, уже с вооружения снята. В Украине она еще осталась. Вот такая вот ракета. Все. Они четко знают. Они показывают, что маркировка сохраняется, что все понятно. А потом, когда корреспондент России-1 спрашивает, а как вот, что вот вы видели из ракеты вот в Голландии, да? Вообще, с чего взяли, что вот эта ракета та, о которой вот идет речь? Ответ такой, что нам издалека показали какие-то фрагменты ракеты, а в руки дали только один осколок, который мы даже уже взвесили. И на основании этого утверждается, что они знают, какая ракета. Так вот, они знают, какая ракета, и вообще, то есть, насколько они допущены к данным голландцам. Это хорошая пиар-акция, безусловно. И я вижу, что мы будем до конца, до упора стоять вот на этом. Посмотрим, что Алмаз-Антей сможет нас порадовать, когда будет публикация криминального отчета, где уже четко будет сказано, как ехал БУК, откуда он пускал, кто его транспортировал. Будут проанализированы все данные радиоперехватов и так далее, и так далее. Будут названы фамилии транспортировщиков и, вероятно, соответственно, и кто пускал, может быть, будет названа, соответственно, и принадлежность самой, кстати, установки и так далее, и так далее. Потому что мы должны четко понимать один момент, что вот та информация, которая сегодня опубликована голландской стороной в рамках технического отчета, она существенна. Это какая-то небольшая часть всего того объема информации, который вообще имеет голландцы в рамках вот, технического и криминального расследования. Потому что весь объем показаний очевидцев, весь объем там опроса, исследований, документов, фактов и так далее, все это ляжет вот туда. То есть даже если какие-то есть разведывательные данные западных стран, там, Америки и так далее, они тоже лягут вот туда. Потому что они существуют, но они находятся за форматом технического отчета. Скажите, а вы не слышали, вчера в Голландии опубликовали доклад по Боингу? Не слышала. Нет. Честно говоря, нет. Нет. Меньше знаешь, крепче спишь, если честно. Вы слышали, вчера в Голландии был опубликован доклад по упавшему Боингу? Нет. Не интересуетесь? Нет. А вам не интересно, кто самолет сбил с людьми? Там 30 человек погибло. Интересно, но я не знаю. А как вы считаете, кто это мог быть? Не знаю. Меня не интересует, что голландцы там какие-то сказки пишут. Никакой логики не подчиняются их выводы абсолютно. Есть факты реальные, которые профессионалы предоставляют. Любой нормальный человек поймет, что где правда, где неправда. Просто читал, что у нас был эксперимент проведен, который опровергает выводы вот этих самых голландских экспертов. Вот это я знаю. А у вас есть свое собственное мнение? Как вы думаете, кто мог сбить этот самолет? Но нам это не нужно, как вы понимаете. А кому нужно? Кому выгодно? Я очень не люблю американцев, поэтому это выгодно им, и их халуем украинцами, если честно. Это была подставка украинского правительства, и сбили они. Ну зачем нам России хлопать по этому не в интересах России, скажем так, не в интересах России было сбивать этот самолет. Для того, чтобы обострять вот эти вот все международные отношения. А Украине это было выгодно, чтобы на Вот. гектаре. Я считаю это так. Да, Украине выгодно. Конечно. Выгодно тому, кому выгодно. Украине. Насколько мне известно про это, пуск такой ракеты, как БУК, виден с расстояния до 60 километров. Следа никто не видел, но зато видели украинский военный самолет в небе. Вот, поэтому я считаю, что должны быть четкие доказательства, и потом можно будет об этом только судить. У вас есть какое-то свое мнение относительно того, кто это мог сделать? Я не уполномочен говорить свое мнение. Согласны с докладом комиссии? Вы знаете, очень много спорных там моментов, безусловно. И где-то странные некоторые вещи, которые проводились там. И уж очень, как бы, ну, будем говорить так, совсем все однозначно, то, что с нашей стороны производилось. Как вы полагаете, кто это сделал, кто сбил этот самолет? Однозначно это сделали украинцы. Ну, говорят, Украина сама. А вы как сами считаете, поддерживаете это мнение? Ну, конечно. Наши не могли, русские. Это потому, что они не заинтересованы. Я думаю, что это следствие какой-то ошибки. Не знаю, это не моя компетенция. Слушайте, давайте лучше не к нам эти вопросы, правда. Америка. Америка, думаете? А как вообще к Америке относитесь?
Скорее отрицательно. А почему? Есть какие-то у вас? Ну, потому что это единственный мировой порядок. Это попытки установить мировое господство. Мне кажется, если бы хотели разобраться, уже давно бы разобрались по этому вопросу. Слишком долго тянется этот процесс в этом плане, поэтому, мне кажется, это есть просто какие-то фиктивные данные. Понятно, что нашей вины абсолютно здесь нет. Никакой. 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 Никакой.